भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः सगोहिताय उपनिषदम् व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगोहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाभिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगो सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगो सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अथराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति महासगोहिताः य एवमेता महासगोहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम् पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयानुवस्य सोऽसानि स्वाहा तन्त्वाभगः प्रविशानि स्वाहा समाभगः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे विभगाहम् द्वयमृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवम् माम् ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुपरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै ताम् चतुर्थीम् महागमस्य प्रवेशयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयम् लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गोषि महीयन्ते भूरिति वार्चः
भुव इति सामानि सुवरिति यजोगोषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमा वहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यतो ह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मनहानन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षम् द्यौतिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक् चर्ममागोसग्स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पान्तम् वा इदगो सर्वम् पान्तेनैव पान्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगो सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुंसोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिकरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नोतीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतम् च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम् च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम् च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम् च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि-तपः अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगोसवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमनोज्ञाचार्योऽन्ते भासिनमनुशास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजातन्तुम् मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव
अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगो सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयागोऽसो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। हरि गोविंद गोविंद जनि कोलुवरे गोविंद गोविंद जनि कोलुवरे गोविंदायनि कोलुवरे गोविंद गोविंद जनि कोलुवरे
విఠలానందుని చూడరే దేవుడు శ్రీ విభుడని తెలియరే. చక్రవర్తి తను అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీనివాస పరమాత్మ పార్వేట మండపంలో పార్వేట ఉత్సవానికి సపరివారంగా తరలి వెళ్ళారు. దానికి పూర్వం స్వామికి స్నపనాన్ని శ్రీవైఖానస కైంకర్యపరులు సమంత్రకంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. మరొక ప్రక్కన అన్నమాచార్య కీర్తనలతో ఆ మండపమంతా కూడా భక్తజన సందోహంతో ఆ అన్నమాచార్యులు పులకించినటువంటి రీతిన భక్తులందరూ కూడా స్వామి నామాన్ని పలుకుతూ తరిస్తూ ఆ స్వామి యొక్క సందర్శన భాగ్యాన్ని చేసుకుంటున్నారు. చూడండి, చక్కగా స్వామివారు ధగధగమని మెరిసిపోతున్నటువంటి బంగారపు వన్నెతో తులసీమా దళ మాలికని అలాగే పుష్పమాలికలను ధరించి వేటకు బయలుదేరడానికి సంబంధించినటువంటి శిరస్త్రాణాన్ని, అదేవిధంగా స్వామివారు ఆ పార్వేట మండపంలో అడవిలో జగత్ప్రభు అయినటువంటి శ్రీవారు పంచాయుధాలని వేట దుస్తులని శిరస్త్రాణాన్ని ధరించి వనవిహారానికి వెళ్ళారు. సంక్రాంతి మరుసటి రోజైనటువంటి కనుమ పండుగ రోజున తాళ్లపాకం వారి గోగర్భం ఆనకట్టకి ఆవల వైపున ఉండేటువంటి పాప వినాశనం దారిలో గల ఈ పార్వేట మండపంలో ఇప్పుడు మనం అక్కడ దర్శిస్తున్నదంతా కూడా పార్వేట మండపంలో చూడగలుగుతున్నాం మనం. కాబట్టి స్వామివారు ఉభయనాంచారులతో కూడా ఆ పార్వేట మండపానికి వన విహారిగా వేట జరపడానికి వేంచేపు చేశారు. సకల లోక చక్రవర్తి సార్వభౌముడైనటువంటి శ్రీనివాస సార్వభౌముడు ఆ స్వామివారు ఆయుధాలను ధరించి శిరస్త్రాణాన్ని ధరించి వేటకి వచ్చినటువంటి వనవిహారిగా మనందరికీ కూడా కన్నుల పండుగగా దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఆ స్వామివారు ధరించిన శిరస్త్రాణం చక్కగా కాంతులీనుతూ సకలమైనటువంటి మణిమాణిక్యాలతో ముత్యాలతో పొదగబడి అందంగా ఒక ఛత్రంలా సకల జగత్తు కూడా ఆఖరికి స్వామివారు అనంతమైన ఆకాశ స్వరూపం అయితే దానికి ప్రతీకగా మనకు అది దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తోంది. చాలా ఆనందోత్సాహాలతో జరిగేటువంటి ఈ ఉత్సవం ధర్మ సంరక్షణార్థాయ దుష్ట సంశిక్షణాయ చ సద్య ఆవిర్భవేత్ విష్ణు ఎత్ర భక్తానుకంపయ పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపంలో ఉండేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ అర్చావతార స్వరూపంలో ఐహిక ఆముష్మిక ప్రదాతగా సకల భక్తులను రక్షించడానికి, క్రూర మృగాల బారి నుండి సకల మానవాళిని రక్షించడానికి అదిగో అక్కడ చక్కగా ఆ వ్యాఘ్రాల రూపంలో బొమ్మలు స్వామివారు వేటాడబోయేటువంటి ఆ వనాన్ని మనమంతా కూడా దర్శిస్తున్నాము. అంటే సకల జీవరక్షకుడు స్వామే. అటు మృగరాజైనటువంటి సింహాన్నైనా వ్యాఘ్రాన్నైనా మానవులనైనా రక్షించేటువంటి స్వామి ఆ ఎటువంటి క్రూర మృగాలను వేటాడడానికి బయలుదేరుతున్నారు అని అంటే, మృగం ఏ విధమైనటువంటి ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుందో మనుషుల యొక్క చిత్తాలు మనస్సులు ఆ విధంగా స్థిరం లేకుండా ఉండేటువంటి మనస్సుని పంచాయుధాలతో వేటాడి పట్టుకొని ఏకాగ్రతను ప్రసాదిస్తారట కళ్యాణాంతరంగుడైనటువంటి శ్రీనివాస పరమాత్మ. శ్రీనివాసుడు నిత్యోత్సవమూర్తి, ఏడాది పొడుగునా ఉత్సవాలే. ఉత్సూతే హర్షమితి ఉత్సవ అంటోంది శాస్త్రం.
ఉత్సవం అంటే అందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలగజేసి దుఃఖాలను తొలగించేది, అటువంటి దాన్ని ఉత్సవం అంటారు. మరి అటువంటి వెంకటవాసునికి ఉత్సవాల కన్నా స్వామివారికి ఆయన పేరే ఆనంద నిలయుడు కాబట్టి సకల జీవరాశికి ఆనంద ప్రదాతకి ఆనందం ప్రసాదించేది ఏమిటయ్యా అంటే ఉత్సవమే. కాబట్టి శ్రీనివాసుడు ఉత్సవ ప్రియుడయ్యాడు. అందున భక్తులకి మహోత్సాహం కదా. స్వామివారు ఒక వేటకి వనవిహారిగా ఆ వేట దుస్తులతో స్వామివారు రావడం చూడండి. అక్కడ గజరాజ రక్షకుడు కదా స్వామి. కాబట్టి ఆ వనంలో గజరాజులు, వ్యాఘ్రాలు, మృగరాజులు, సకల క్రూర మృగాలతో నిండిపోయినటువంటి ఆ వనాన్ని, అదేవిధంగా మన మనసులు కూడా మన శరీరాలు కూడా సకలమైనటువంటి దుష్ట భావాలతో దుష్ట స్వభావాలతో నిండిపోయి క్రూరంగా సాటి మనిషి పట్ల జాలి కూడా లేకుండా దయని చూపలేనటువంటి మానవత్వాన్ని మరిచిపోతు దుష్టత్వం వైపు అడుగుల వేస్తున్నటువంటి ఈ మానవత్వాన్ని పరిరక్షించడానికి తాను పంచాయుధ ధారి అయి స్వార్థాన్ని పారద్రోలడానికి మనుషులలో సకల మానవాళికి కూడా సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రసాదించడానికి స్వామివారే స్వయంగా పంచాయుధధారిగా వేటకి వెడలి వచ్చారు ఈ పార్వేట మండపానికి. అరిషడ్ వర్గాలను స్వామివారు పంచాయుధధారిగా వాటిని దునుమాడి సకల మానవులకి కూడా సమస్తమైనటువంటి దయా కరుణ స్వభావాలను ఆ స్వామివారు అనుగ్రహ ప్రదానం చేసేటువంటి ఉత్సవం ఈ పార్వేట ఉత్సవం. ఎన్నో సేవలు, దైనందిన సేవలు, వారపు సేవలు, నిర్దిష్ట సమయ సేవలు, పుష్పయాగాలు, ఉత్సవాలు, ఇక స్వామికి బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలు, వసంతోత్సవాలు, పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు, గోదాదేవితో పరిణయం, ఇలా ఎన్నో మరెన్నో స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఉత్సవాలు. చూడండి, చక్కగా కవచాన్ని ధరించారు స్వామివారు వేటకొచ్చారు కాబట్టి. శ్రీవారికి ఏడాది పొడవునా తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవ జరిగితే నిన్నటి వరకు ఈ ధనుర్మాస విశేష వేళల్లో సుప్రభాతానికి బదులుగా ఆండాళ్ళమ్మవారు విరచితం చేసినటువంటి తిరుప్పావైని పఠించారు. ఆ ద్వాపర యుగం నాటి ఆ జగన్మాత మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా గోపికగా తనను తాను భావన చేసుకొని ఆ అండాళ్ళ అమ్మవారు ఈ కలియుగంలో 30 పాసురాలను రోజుకొకటి గానం చేసి స్వామివారికి అర్పణ చేసి భోగి పండుగ రోజున రంగనాథ స్వామి వారిని కళ్యాణం చేసుకొని ఆ స్వామిలో ఐక్యమైంది. అటువంటి భోగి పండుగ రోజున ఐక్యమైంది కాబట్టి ఆ సందర్భంగా భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి కాకుండా వెన్నముద్ద కృష్ణునికి ఏకాంత సేవగా జరుగుతుందిట. అంటే తిరుప్పావై పఠనం కూడా ఏకాంతంగానే చేస్తారు. ధనుర్మాసంలో శ్రీనివాస పరమాత్మకి సహస్రనామార్చనలో తులసికి బదులుగా బిల్వదళాలతో అర్చిస్తారు. ధనుర్మాసపు చివరి రోజున కనుమ పండుగ అంటే ఈ రోజున శ్రీ స్వామివారి యొక్క వక్షస్థల లక్ష్మిని గోదాదేవిగా భావించి గోదా పరిణయోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. ఇదే రోజున తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో గల అమ్మవారు ఆండాళ్ళమ్మవారు తిరుపతిలో గోవిందరాజస్వామి గుడిలో కొలువై ఉంది. ఆ తల్లి గోదాదేవి ధరించినటువంటి ఆ పూలమాలను తీసుకొచ్చి తిరుమల స్వామివారికి ధరింపజేస్తారు. అంటే గోదాదేవితో తిరుమల శ్రీనివాసునికి పరిణయం జరిగేటువంటి రోజు ఈ కనుమ పండుగ రోజు కాబట్టి తిరుపతిలో గోవిందరాజస్వామి గుడిలో ఉన్న ఆండాళ్ళమ్మ వారి అలంకరించుకున్నటువంటి పుష్పమాలికని తిరుమలలో శ్రీనివాస పరమాత్మకి సమర్పణ చేస్తారు. ఇక ప్రణయ కలహోత్సవాలు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా పవిత్రోత్సవాలు, కోయిల్ ఆల్వార్ తిరుమంజనాలు, ఇలా ఒకటేమిటి ఆనివార ఆస్థానాలు, అభిధేయక అభిషేకాలు, స్వామివారికి మరెన్నో విశేషమైనటువంటి ఉత్సవాలలో అదిగో కనుమ పండుగ రోజున జరుగుతున్న పార్వేట ఉత్సవంలో స్వామివారు చక్కగా స్వర్ణ కాంతులీనుతూ ఆ వన సంరక్షకుడై స్వామివారు
స్వామివారితో పాటుగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా వేంచేపు చేస్తారు. ఈ వన విహారానికి, ఈ వేట మహోత్సవానికి ఒక పక్క బాజా భజంత్రీలు వేదఘోష నడుమ పారువేట మండపానికి స్వామివారు చేరారు అక్కడికి. కాబట్టి పశువులని సైతం పరమ అనుగ్రహంతో కటాక్షించేటువంటి పరమాత్మ ఈ వేటకి వెళ్ళి సకల జీవరాశుల పట్ల సమదృష్టిని తాను ప్రదర్శిస్తున్నట్టుగా, దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణకు తాను వేంచేసినట్లుగా సకల జగత్తుకి మరలా పారా హుషారంటూ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే స్వామివారు ఉన్నారు, అన్నిటినీ చూస్తున్నారన్న భయాన్ని కలిగి మనం అందరం కూడా, మానవులందరూ కూడా ప్రవర్తించాలని తెలియజేసేటువంటి సందేశంగా ఈ పార్వేట ఉత్సవం జరుగుతోంది. ఇక్కడ చక్కగా అర్చక స్వాముల వారు స్వామివారి పక్షాన బల్లెలు, ఈటలు వాటిని విసరడాన్ని మనం చూడబోతాము. అంగరంగ వైభవంగా, చాలా నయనానందకరంగా, ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా జరిగేటువంటి స్వామివారి యొక్క ఆ వేటని మనం కూడా వీక్షిద్దాము. మన మనస్సులు అటువంటి క్రూర మృగ భావజాలంతో కాకుండా కరుణారస సంపూర్ణతతో నిండి ఉండే విధంగా మన అందరం కూడా స్వామివారిని ప్రార్థన చేద్దాం. చక్కగా స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో శ్రీభూసతులు కొలువై ఉన్నారు. అనేకమైనటువంటి దివ్య ఆభరణాలు, వజ్రాభరణాలు, సకర మకర కంఠులు, శంకు చక్రాలు ఆ స్వామివారు ధరించి, తిరునామాన్ని ధరించి, అనేక విధములైనటువంటి సువర్ణాభరణాలను ధరించి చక్కగా తన యొక్క దృష్టిని తన భక్తులపైన ప్రసరింపజేస్తూ ఈ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా సకల మానవాళికి సస్యవృద్ధి, ఆరోగ్యవృద్ధి, ఆయుష్ వృద్ధి కలగజేయడానికి తాను వనవిహారిగా ఆ స్వామివారు వేంచేపు చేయబడ్డారు. చూడండి, అక్కడ భక్తులందరూ కూడా ఆనందోత్సాహాలతో, అన్నమాచార్య కీర్తనలతో ఆ గానాన్ని చేస్తూ పరవశించిపోతున్నారు. అటువంటి అర్చావతార స్వరూపమైనటువంటి మలయప్ప స్వామి వారికి ఆ కవచాన్ని, డాలు, కత్తి వాటన్నిటినీ పెట్టుకుని పంచాయుధధారిగా స్వామివారు వచ్చారు. చక్కగా స్వామివారి యొక్క పద్మపీఠాలపైన ఉన్న పాదపద్మాలను మనం దర్శిస్తున్నాం. అటువంటి స్వామి వైఖానస ఆగమోక్తంగా వేద సదృశం వైదిక మంత్రయుత సకల కర్మ విధానమైనటువంటి ఆ వైఖానస ఆగమ ప్రకారంగా వైఖానస సూత్రోక్త వైదిక సకల సంస్కారాలన్నీ కూడా కలిగినటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని ఆచరించేటువంటి భక్త నిరతతో, అదే కాకుండా భాగవతోత్తములుగా భాసిల్లేటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా స్వామివారికి వివిధమైన ఉపచారాలను సమర్పిస్తున్నారు. చూడండి, చక్కగా ధగాయమానంగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి డాలు, కత్తి, వాటి సందర్శన భాగ్యం చేత కూడా మనకి శత్రు బాధ నివారణ జరుగుతుంది, రోగబాధ నివారణ జరుగుతుందిట. కాబట్టి శత్రు రోగ రుణ బాధలను చీల్చి చెండాడడానికి శ్రీనివాస పరమాత్మ ఆ పార్వేట మండపానికి వేంచేపు చేయబడ్డారు. సర్వకళ్యాణ సంపూర్ణ గుణరాశి సమాశ్రయుడు, ఉపనిషత్ ప్రతిపాద్యుడు, వాచామగోచరుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు స్వామివారు.
అప్రమేయో నియోజ్యస్య యత్ర కామగమో వసి మోదతే భగవాన్ భూతైః బాలక్రీడనకైరివా. అప్రమేయుడు, అంతేకాకుండా పరులచే నియమింపబడనివాడు, కామితగమన వశీభూతుడు, ప్రకృతితో బాలక్రీడవలే ఆడుచూ ఆనందించి తన లీలా విభూతిని ప్రదర్శించేటువంటి భగవానుడెవరయ్యా అంటే శ్రీహరిట. మరి ప్రకృతితో అంటే సకల ప్రాణికోటి కూడా ప్రకృతి స్వరూపమే. పరంబ్రహ్మ పరంజ్యోతిర్ ఆదిత్య శబ్దవాచ్యుడైనటువంటి శ్రీహరి స్వయం సృష్టస్వరూపుడై కర్మ చేత బంధింపబడనివాడై కర్మల చేత అంటబడనివాడై రక్షకుడై జగత్స్రష్టగా జగద్భర్తగా జగదర్తగా ఎతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే అనేటువంటి ఉపనిషత్ వాక్యాన్ని పోషించేటువంటి స్వామిగా శృతి ప్రమాణాదులచే నిర్ణయమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క గతి రహితములైనటువంటి స్థావరాలకి చరాత్మకులై విస్తారమైన ప్రపంచమునందు గల సమస్తమైనటువంటి క్రీడాభూమికి కూడా ఈ స్వామే జగస్వామి. అంటే వెంకటేశ్వరుడు మనకి మాత్రమే దేవుడు కాదు, సకల చరాచర జగత్తుకి కూడా పోషకుడు స్వామే, రక్షకుడు స్వామే. అటువంటి స్వామి తన యొక్క లీలా విభూతిని ఇప్పుడు ప్రదర్శించబోతున్నారు. ఆ వేట వనవిహారానికి వేంచేపు చేయబడ్డారు. చక్కగా సామ్రాజ్య రక్షకుడిగా, సామ్రాజ్య చక్రవర్తిగా, సకల లోక సార్వభౌముడిగా ఆ వేట దుస్తులతో శిరస్త్రాణము, అదేవిధంగా కత్తి డాలు మొదలగు పంచాయుధాలను ధరించినటువంటి స్వామివారు పార్వేట మండపానికి వేంచేపు చేయబడి అక్కడ అధికార గణం అందజేసినటువంటి మర్యాదలన్నింటినీ కూడా స్వీకరించి ఆ తదుపరి అక్కడ కైంకర్యపరులు శ్రీవైఖానస కైంకర్యపరులకు కూడా సకల మర్యాదలను అందజేసిన తదుపరి స్వామివారి పక్షాన ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వర్తించబోతున్నారు శ్రీవైఖానస కైంకర్యపరులు. స్వామివారికి మరొక ప్రక్కన బంగారు పీఠం పైన శ్రీకృష్ణ స్వామివారు కూడా వేంచేపు చేయబడ్డారు. చూడండి మన సౌభాగ్యం ఎంత సౌభాగ్యమో. ద్వాపరయుగ దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపమైన ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో కలియుగ అవతార స్వీకారం లేకుండానే భక్త వాత్సల్యంతో భువికి దిగి వచ్చినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు అంటే 2 యుగాలకు సంబంధించిన దేవుళ్ళు ఇరువురు కూడా ఈ వేట ఉత్సవంలో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి కేవలం జంతువులు మాత్రమే కాదు సుమా, క్రూర మృగాలు మాత్రమే కాదు, క్రూర మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి మానవులను కూడా స్వామివారు, రాక్షస స్వభావంతో ఉండేటువంటి మనుష్యులను కూడా, స్వార్థ చింతనతో మునిగిపోయినటువంటి మనుషులను కూడా స్వామివారు శిక్షించడానికి బయలుదేరుతున్నారు. అలనాడు రావణాసురుణ్ణి శ్రీరాముడిగా వధించాడు స్వామివారు. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడిగా నరకాసురుణ్ణి కంసుణ్ణి వధించినటువంటి స్వామి ఆ క్రూరత్వాన్ని పరిమార్చడానికి అవతార స్వీకారం చేసేటువంటి స్వామి మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఏమని తెలియజేస్తున్నారు ఈ పార్వేట ఉత్సవంలో అంటే, ఎవరు మనసులైతే క్రూరత్వంతో, కఠినత్వంతో, స్వార్థంతో నిండిపోతాయో వాటిని వేటాడడానికి నేనున్నాను, పరమాత్మని ఇక్కడే ఉన్నాను అంటూ స్వామివారు మనందరికీ కూడా ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. మన మనస్సులలో అంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక భావనతో, కరుణతో, దయతో మనం ఎప్పుడైతే నింపుకుంటామో అప్పుడు స్వామి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని, ఆగ్రహాన్ని కాదు సుమా, అనుగ్రహాన్ని పొందాలి. శరీరాన్ని సుకృతం దుష్కృతం అనేటువంటి 2 మార్గాలలో మనం నడిపించవచ్చు. మనకు ఆ అవకాశం భగవంతుడిచ్చాడు. అధర్మ మార్గం దుష్కృతం. ఇది రౌరవాది ఏకవింశతి నరకాలు అనుభవించి శస్త్ర అగ్ని యంత్రాదులచే పీడింపబడి మాటిమాటికి ఈ మానవ జన్మ ఎత్తుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. అది కోరుకుందామా? రెండవది ధర్మ మార్గం.
ఇది సుకృతం అంటారు. యజ్ఞ దానాది కర్మలు చేసి పుణ్యం సంపాదించి పుణ్యలోకంలో ఉండేటువంటి భోగాలను పొంది ఉత్తమ జన్మలను అనుభవించేటువంటి అవకాశాన్ని ఈ సుకృతం వల్ల మనం పొందగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ పరమాత్ముడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు తన లీలా విభూతిని ఒకప్పుడు మత్స్యకూర్మతత్వాలతో కూడా వరాహము నారసింహంగా కూడా మనందరికీ దర్శింపజేస్తే ఈనాడు ఆ స్వామివారు సర్వలోక సార్వభౌముడిగా, అంతేకాకుండా వీరాధివీరుడిగా స్వామివారు ఈ వేటలో పార్వేట ఉత్సవంలో మన బాధలన్నిటినీ తొలగించడానికి స్వామివారు వేంచేపు చేయబడ్డారు.
వెంకటేశాయ. యతో వీరః కర్మణ్యః సుదక్షో యుక్తగ్రావా జాయతే దేవకామః. వీర్యవంతుడు, కర్మారాధ్యుడు, సుదక్షుడు, భక్తాభీష్టప్రదాత, క్రీడాకాముడైన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మలయప్ప స్వామిగా, ఈ వనవిహారిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో కలిసి చక్కగా ఆ పార్వేట మండపంలో, అడవిలో ఆ వేట కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి స్వామివారు తిరిగి మహాద్వారానికి వేంచేపు చేయబడుతున్నారు. ఆ పార్వేట మండపంలో దక్షిణ భాగంలో ఉండేటువంటి అరణ్యంలో అర్చకులు ఇప్పుడు బల్యాలను విసరవేస్తారు. ఇందాక మనమంతా కూడా చక్కగా ఆ వనంలో క్రూర మృగాల యొక్క కలకల రావాలు, పక్షుల యొక్క కిలకిల రావాలు, గజరాజుల ఘీంకారాలు, అలాగే సింహ గర్జనలను కూడా, వ్యాఘ్ర గర్జనలను కూడా, అలాగే స్వామివారు వాటి ధ్వని వినపడగానే తాను అశ్వారూఢుడై వాటిని వేటాడడానికి స్వామివారు తరలి వెళ్ళడం, మధ్య మధ్యలో అక్కడ ఉండేటువంటి స్వామి యొక్క సైన్య పరివారం ఏదైతే ఉందో వారు ఆ తుపాకీని పేల్చడం ద్వారా ఆ జంతువులను చెల్లాచెదరు చేయడం, దుష్టమృగాలను వేటాడడానికి స్వామివారి సర్వసైన్యము కూడా, అంటే మనకక్కడ దర్శనమిస్తోంది కేవలం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు మలయప్ప స్వామిగా ఈ వేటకి వేంచేపు చేశారు. ఆ దుష్ట మృగాలన్నీ కూడా స్వామివారు వచ్చారని తెలిసేసరికి భయపడిపోయి అదిగో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఒక బంగారు పీఠం పైన వేంచేపు చేయబడ్డారు. ఇప్పుడు చక్కగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అర్చక వరేణ్యులు, అదేవిధంగా సమస్త స్వామివారి భక్తులు కూడా 3 సార్లు స్వామివారు ఆ వేటకి వెళ్ళడం, ఆ తర్వాత ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి జంతువులని, క్రూర మృగాలని వేటాడడం, ఈ లేడి లాంటి సమస్తమైనటువంటి సాధు స్వభావం ఉన్నటువంటి మృగాలను రక్షించడం, ఆ తర్వాత స్వామివారు వేగంగా వెనక్కి రావడం, అలసి సొలసిన స్వామికి దాహానికి గంగాజలాన్ని అందించడం, అదిగో అక్కడ బల్యాలు అన్నిటితో సిద్ధంగా ఉన్నారు. స్వామివారి యొక్క సపరివారం అంతా కూడా సకల ఆయుధాలతో అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా స్వామివారి యొక్క అధికారగణం, భక్తగణం అందరూ కూడా స్వామివారు చేస్తున్నటువంటి ఈ వేటను తిలకించాలి అని స్వామితో సహా వచ్చారు. స్వామికి ఆనంద మంగళ నీరాజనాలను అర్పణ చేస్తూ జీవుల భారపీడచే దుష్టశక్తి విజృంభణ అయిపోయి భారం చేత ఆక్రోశిస్తున్నటువంటి భూమిని రక్షించడానికి అలనాడు వరాహరూపుడై ఉద్ధరించి శ్వేతవరాహంగా పెద్ద శబ్దాన్ని చేస్తే ఈ రోజున ఆ వనంలో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగాలు స్వామి యొక్క పద సవ్వడికే ఘీంకారాలను భయకంపితలై అన్ని క్రూర మృగాలు కూడా తలా ఒక దిక్కు పరిగెడుతూ ఉంటే సకల సాధు జన రక్షకుడైనటువంటి స్వామి అదిగో ఆ వేటని ముమ్మార్లు పూర్తి చేశారు. దక్షిణ భాగంలో ఉండేటువంటి పొదల మీద స్వామివారి పక్షాన అర్చకులు బల్యాలను విసరవేస్తారు. అక్కడ ఉండేటువంటి జవానులందరూ కూడా తుపాకీని పేల్చడం ద్వారా స్వామివారు వెనక్కి మరలడం, ఆ తదుపరి స్వామివారు మహాద్వారానికి వేంచేపు చేస్తే హతీరాంజీ మఠం వారు స్వామివారికి హారతిచ్చి మంగళకర్పూర నీరాజనాలనిచ్చి స్వామివారికి ఆహ్వానం పలుకుతారు. ఆ తర్వాత స్వామివారు హతీరాంజీ మఠం వారికి నజరానాగా 5 రూపాయలు దేవస్థానానికి జమ చేస్తారు. హతీరాంజీ మఠం వారు 5 రూపాయలు దేవస్థానానికి కడతారు. ఇక ఆ స్వామి పంచాయుధధారిగా మనకు దర్శనమిస్తున్నారు. చక్కగా నందకము, కౌమోదకి, గద, శంఖము, చక్రము, ఆ డాలు వాటన్నిటినీ పెట్టుకొని స్వామివారు అధికార గణమంతా కూడా స్వామి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు.
భక్తజనులందరూ కూడా స్వామికి జరుగుతున్నటువంటి స్వామికి జరగడం కాదు, స్వామి తన భక్త రక్షణ కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ వేటను చూడడానికి అక్కడ సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ ఈవో గారు కూడా స్వామివారికి ప్రణతులను సమర్పణ చేస్తున్నారు. అధికారులందరూ కూడా స్వామి అనుగ్రహం తీసుకుంటున్నారు. ఇక అనంత గుణ కళ్యాణ గాంభీర్యంతో స్వామివారు ఈ కార్యక్రమంలో తనకున్నటువంటి శక్తిని తన భక్తులకు ప్రసాదించడం ద్వారా భూమితో సహా స్థావర జంగమాది దీవ విశేషం చేత భూమి సమృద్ధమవ్వాలని, రక్తనీలవర్ణ ధాతు సమృద్ధమై జలము చేత తడపబడి బురదతో ఆవరింపబడి ఉన్న జలోద్ధరణ వేళ జలకడములచే ఒప్పారినటువంటి ఆ భూదేవిని అలనాడు రక్షించారు. మరలా ప్రతి సంవత్సరము కూడా సంక్రాంతి తరువాత వచ్చేటువంటి కనుమ పండుగ రోజున స్వామివారు ఈ పార్వేట ఉత్సవంలో సకల జగదోద్ధారకుడై ఈ పార్వేటని నిర్వర్తిస్తారు. స్వామి పక్షాన అదికో అక్కడ శ్రీవైఖానస కైంకర్య పరులు చక్కగా బల్యాన్ని తీసుకుని స్వామివారి బదులుగా స్వామివారి శక్తిని స్వామివారు ప్రసాదిస్తే స్వీకరించి చూడండి, అక్కడ అధికారులు కూడా పరిగెడుతున్నారు. అంటే ధర్మరక్షణ కోసం ఎప్పుడు మేము నిమగ్నమై ఉంటామని చెప్పడానికి. చూడండి, స్వామివారు వెనక్కి వస్తున్నారు. మరలా ఒకసారి బల్యాన్ని వదిలారు, అక్కడ జవాను తుపాకీ పేల్చగానే స్వామివారి వెనక్కి మరలి వచ్చారు. మరలా రెండవసారి కూడా కైంకర్య పరులు బల్యాన్ని తీసుకొని వెళుతుంటే అధికార గణమంతా కూడా స్వామివారితో పాటు వేటకి సంసిద్ధులై పరిగెడుతున్నారు. మరలా రెండవసారి ఆ దక్షిణ భాగంలో ఉండేటువంటి పొదల మీద వేసి జవాను తుపాకీ పేల్చగానే మరలా స్వామివారు తిరిగి వెనక్కి వేంచేస్తున్నారు. ఇలా 3 సార్లు చేసిన తరువాత స్వామివారి యొక్క పార్వేట ఉత్సవం ముగుస్తుంది. అటువంటి భూదేవి రక్షకుడైనటువంటి స్వామి ఈనాటికి భూమిని రక్షించడం కోసం తాను రక్షకుణ్ణి అని చెప్పడం కోసం అదిగో 3వసారి కూడా ఆ బల్యాన్ని అక్కడ విసిరారు. దాన్ని తీసుకొని స్వామివారు వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు. ఇక ఇక్కడి నుంచి స్వామివారు ఆనంద నిలయ దివ్య విమానం దగ్గర మహాద్వారానికి వేంచేపు చేయబడతారు. హతీరాంజీ మఠం వారు స్వామివారికి మంగళ నీరాజనాలను అందజేస్తారు. కాబట్టి ప్రజాధినాథుడు అయినటువంటి స్వామిని మనం ఇప్పుడు దర్శించాం. అలసి సొలసిన నా స్వామికి ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనాలను అందజేస్తున్నారంటూ అమ్మవారు పొంగిపోతోందిట. వరదుడైనటువంటి ఆ మహావిష్ణువుకి ప్రణతులను సమర్పణ చేస్తూ స్వామివారు ధరించినటువంటి పంచాయుధ దర్శనం నందకము, ఖడ్గము, గద, కత్తి, డాలు, శంఖము, చక్రాన్ని దర్శనం చేసి శత్రుబాధని మనం కూడా పోగొట్టుకుందుముగాక. అటువంటి స్వామి ఈ పార్వేట ఉత్సవంలో చక్కగా ఈ పండుగ రోజున పశువులని సైతం కరుణ కలిగినటువంటి మానవులను శిష్ట రక్షకుడై దుష్టజన శిక్షకుడై స్వామివారు వేటను పూర్తి చేశారు. అలనాడు హిరణ్యకశిపుడు లోకభీకరుడై భక్త ప్రహ్లాదుణ్ణి బాధ పెట్టేటప్పుడు నారసింహంగా, హిరణ్యాక్షుడు భూమిని చాపలాగా చుట్టి బాధించేటప్పుడు శ్వేతవరాహంగా కూడా వచ్చి రక్షించారు కదా. అటువంటి స్వామి ఈ రోజున మనం పిలవకుండానే మన రక్షణ కోసం స్వామి ఆ వనవిహారిగా ఆ శేషాచల అడవులలో స్వామివారు సంచరించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతో చక్కగా ఫల నివేదన చేశారు. స్వామికి ఆనంద మంగళ నీరాజనాలను అందజేశారు. ఆ తదుపరి సపరివారంగా స్వామివారు తరలి ఆనంద నిలయానికి వేంచేపు చేయబడతారు. ఎన్నో విశేషమైన ఉత్సవాలతో అలరారేటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శించాం. గోవింద గోవింద.